Hayawi sasa yamekuwa. Ilikuwa inahesabika miezi, ikawa wiki, ikawa saa, na sasa imetimia. Siku ya tarehe 18 mwezi wa 4 2025, baada ya jua kupambazuka, magari yalianza kuwasili maeneo ya Ubungo, kituo cha BAKWATA Riverside, na safari kuianza. Matani kumbukizi za mambo mbalimbali kwa watu hawa waliopotezana muda mrefu vilitawala ndani ya magari yao. Vipando viliuacha mji wa Dar es Salaam. Safari ikaendelea kwa mwendo wa pole kama twiga anayekwenda kwenye karamu. Magari yakavuka daraja jipya la Wami kwa salama na amani. Safari ikaendelea. Na hatimaye gari zikaacha lami na kuanza kuingia kwenye barabara ya vumbi na kuanza kulitafuta lango kuu la Kirinjiko. Kaswida maarufu ya Twala Badru Alaina aliyoimbiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati akiingia Makka ikarindima ndani ya vipando. Akomapo mwenyeji na mgeni koma papo. Wenyeji waliwakaribisha vizuri sana wageni wao na kuwapa kila aina ya ukarimu. Karibu sana Kirinjiko. Karibu sana Kirinjiko. Mioyo yetu inafurahi sana. Wapo waliolala kwa uchovu wa safari na wapo walioshindwa kulala kwa kupiga stori nyingi sana, kwani ni miaka na dahari. Usiku mnene wa maanani ndio muda wa kumwabudu Rahmani. Ulipofika, watu walisogea katika swala ya kisimamo. Hakika ng'ombe hazeeki maini, sauti ya kipenzi cha wengi, Hassan Hassan, iliunguruma katika anga la Kirinjiko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان من عز فارتفع ودل كل شيء لعظمته وقضى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم لك المن شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبادك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، اللهم يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا منتهى كل شكوى، يا منتهى كل شكوى، يا منتهى كل شكوى، إليك نشكو شكوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مركزنا هذه كرنجك يا رب العالمين. اللهم انصرها من عدوها يا رب العالمين. اللهم انصرها من عدوها يا رب العالمين، وانصر مراكز الإسلام كلها يا رب العالمين. إنك على ذلك قدير، إنك على ذلك قدير. ما نريد شيئا إلا جنتك، ما نريد شيئا إلا جنتك، ما نريد شيئا إلا جنتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. إخواننا المسلمين في فلسطين يقتلون كالطيور يا رب العالمين، وإنك على ذلك قدير. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتم، اللهم ارزقنا حسن الخاتم، اللهم ارزقنا حسن الخاتم يا رب العالمين. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا صريخ المستصرخين، يا من في قلوب المنقصرين، برحمتك يا أرحم الراحمين نرجو رحمتك. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم يا من أمرتنا بالدعاء، يا من أمرتنا بالدعاء
فها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد يا من قلت ادعوني أستجب لكم يا من قلت ادعوني أستجب لكم فها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Baada ya sala kisimamo iliingia alfajir, na baada ya sala darsa duara lilifuata. Mada ikawa ni malezi, ambapo Hassan pamoja na Nasur Suleiman walikuwa ni manahodha katika hili, na chombo hakikwenda mrama. Kutembelea maeneo ya Kirinjiko, hususan mabweni, ilifuata. Hisia kali ziliamka katika vifua vya wageni mara baada ya kutembelea mahala ambapo panabeba historia za wengi. Lengo la ziara ikiona mazingira halisi hapa
Ukitokea Same, msafara wa mufti mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir Bwana bin Ali uliingia ndani ya viunga vya Kirinjiko, huku ukipokelewa na zafa ya wanakirinjiko. Shughuli ilipamba moto. Na waomba Waislamu kote nchini wafahamu kama Kirinjiko kuna jambo la namna hii, waje wajiandikishe na walete watoto wao waje wasome. Wanasomeshwa kila kitu kama mlivyosikia, lakini la kuangalia zaidi pia ni kumtengeneza mtoto wa Kiislamu au kijana wa Kiislamu. Akiwa amesoma elimu ya dini peke yake, misikiti haitoshi, wa maimamu misikitini haitoshi, alafu sidhani kama mnaziweza hizo fujo za misikitini. Kutoka Kirinjiko umesoma elimu yako, wafuata kumtoa shekhi wa pale. Taumia. Utajikuta unatema mate hafiki popote, hafika begani. Lakini kama itakuwa watu wamesoma elimu hizi za ufundi, itakuwa wanafanya shughuli zao za ufundi, lakini pia wanatoa huduma ya mambo ya kutoa elimu ya Kiislamu. Ni jambo muhimu sana. Limenifurahisha hili. Ni jambo na mimi nalisema sana kila mara nalizungumza kwa Waislamu. Umefika wakati Waislamu tuzinduke, kwamba hakuna jambo ambalo litaweza kumsaidia Muislamu zaidi ya ilmu. Ilmu ndio kitu cha pekee yake. Kila mmoja anafahamu Mtume katuambia nini juu ya umuhimu wa ilmu. Kila jambo hali vizuri kama ilmu hakuna katika jambo hilo, liwe la dunia liwe la akhera. Hata yule Ahmad Raslani alipozungumza katika Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Lazima uelewe namna kufasiri. Yani mtu yote ikiwa anafanya jambo hali ya kuwa hana ujuzi nalo jambo lile halitofaa wala halitotengemaa vizuri. Jukwaa kuu lililemewa na majina mazito: Profesa Musa Asadi, Profesa Hamza Njozi, bila kumsahau Babu Muhammad Kasim, fundi mwongoza njia. Wandugu, wanajumuiya wote ya Waislamu, sisi lugha ya Kiarabu natakiwa tuone kwamba ni faradhi. Kusoma Qur'an ni faradhi na lugha ni faradhi. Napotokezea kusoma ni faradhi na kutawadha ni faradhi. Huwezi kuswali bila kutawadha. Huwezi kuelewa Qur'an bila kuijua lugha yake. Lakini kwa nini kuna shida gani? Mimi mwaka huu nimeshangazwa na jambo moja ambalo napenda niseme kile kipata wasa. Na mjukuu wangu wa primary school tu, sasa nikakuta mimi akaja nyumbani pale. Ndugu wangu mmoja mjukuu wetu hapa anajua Kifaransa kizuri sana. Anaongea na Kichina. Pale akaja kama tukae naye. Sijajua maana Kichina kimekuja juzi tu. Afadhali ta Kifaransa cha muda mrefu. Akaja akaanza kuongea Kifaransa, akajitambulisha Kifaransa na akatafsiri maana yake nini. Akajitambulisha Kichina, anaongea kwa lafzi nzuri ya Kichina. Primary school inakuwaje Kiarabu kisijulikane? Mtoto mchanga anaongea lugha ya Kiingereza. Imeshakuwa sana common, sio kitu cha ajabu tena sasa hivi. Mtoto mdogo kuongea Kiingereza kizuri kinachelewa. Lakini inakuwaje lugha ya Kiarabu?
Kwa sisi watu hasa Waswahili, lugha ya Kiarabu tunaishi kuliko lugha nyingine yote. Kwa sehemu kubwa sana ya lugha ya Kiswahili ni Kiarabu na maneno mengi sana yanafanana. Sasa inakuaje tukasema hapana, hii ni mtihani kwetu. Sasa inatakiwa kwa ndugu zangu, Mheshimiwa Mufti, hebu wote kwa pamoja, kwa nini tusiweke walimu mahiri kufundisha? Kichina ni lugha ambayo tunaona ni ngumu sana, lakini watoto wanafundishwa na ongea inakuwa Kiarabu. Kwa hiyo tunataka ifike baadaye, na bahati nzuri kwa vijana wahitimu wao ndio wanakuwa na watoto wachanga. Sasa tuseme hivi, watoto wote tena hata kwa nasoma Qur'ani bila kuelewa maana yake. Wasome lugha ya Qur'ani, wasome lugha ya Qur'ani pamoja na Qur'ani iende sambamba. Mtu asome Qur'ani hajui anasoma nini. Tangu mwanzo apale kwenye kufundisha zile herufi za kuanza kusoma. Tuanze lugha pale pale, mtoto akianza hakwenda sambamba. Akifika kwa mfano mpaka darasa 7 kama tutakuwa tunaweka mipango mizuri kwenye madrasa zetu, kwenye shule za msingi, tukafundisha hii lugha. Kwa nini watu wasije kusoma Qur'ani vizuri wakaelewa? Vijana hawa wataalam akiwa marehemu Musa Abdurrahman Mdidi, Mungu amrehemu, Shomari Kasim na wenzao waliunda kitengo cha dini ndani ya baraza ambacho kilisaidia sana kutayarisha mitaala pamoja na vitabu vya elimu ya dini ya Kiislamu katika shule za serikali. Hali kadhalika Mungu amrehemu sana Sheikh Muhammad Ali Al-Buhuri, katibu mkuu wa kwanza BAKWATA, kwa namna alivyoshirikiana na vijana hawa katika kuongeza nguvu za Uislamu katika kutenda. Nguvu kazi ile iliyoelewa na katibu wa BAKWATA ndio vijana wale ndio walioasisi IPC pamoja, ambao baadaye nguvu ile iliendelea mpaka leo tunasherehekea miaka 25 ya kuwepo kwa Islam Kirinjiko. Kituo cha Kiislamu Kirinjiko. Kirinjiko ni mama aliyetulea, na leo tumeitika wito tuje kujua anavyoendelea. So hebu tujikumbushe kidogo tulikotokea. Wanafunzi wa 2000 mpaka 2002 wako wapi? Jamani, naomba takbiri kidogo. Naam. Nawapongeza wanafunzi hao ambao wengi walivumilia madhila, wakachimba visiki, wakapasua mawe kipindi ambacho mambo yalikuwa bila. Tunashukuru pia walimu Waislamu waliojitolea kwa hali na mali shule ipate dira. Lakini naomba takbiri kubwa sana kwa mkuu wa shule wa kwanza, ustadhi wetu Said Omar Sigalila. Allahu Akbar. Huyo hakuwa mwalimu tu, alikuwa mlezi, alikuwa kamanda, alikuwa mhimili. Kaka zetu na dada zetu ni mashahidi kwenye jambo hili. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة
ولا تحزنا يوم القيامة. Mheshimiwa Katibu wa Alumni, basi tunakukaribisha tuje tusikie yale ambayo mnataka miyaseme mbele ya mgeni rasmi na jopo lake wasikie. Karibu. Kwa kuwa hapa alikuwa amepangwa Brother Ahmed Ali, msemaji wa Kafwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, umoja wetu wa wahitimu unao mipango na maono ya muda mrefu. Umoja huu umeangalia mambo ya kufanya ambayo yatagusa jamii ya Waislamu, lakini pia na jamii ya Watanzania. Tuna mipango ya kuunganisha udugu na ukaribu wetu baina yetu, kutambuana, kusaidiana na kuihudumia jamii katika nyanja ya maendeleo, hususan elimu, afya, uchumi, dini na malezi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshapata uongozi wa awali na leo, ndugu mgeni rasmi, tutakuwa na kikao kazi baina ya umoja wa wahitimu waliopita katika shule hii na uongozi wa taasisi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao mpango na maono makubwa kuhusu kuungana na kushirikiana na shule katika changamoto zote za kiutendaji, miundombinu, mipango bora ya mabadiliko kuelekea kuifanya Kirinjiko kuwa shule pendwa na kimbilio la Waislamu Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna mipango na maono makubwa katika kuunganisha nguvu kazi za wahitimu na kushirikiana na baraza lako tukufu, Baraza la Waislamu Tanzania, kama chombo chetu hususan katika kutatua kuwezesha maendeleo ya Waislamu, maeneo ya kidini, nyumba za ibada, lakini sambamba na kugusa makundi maalum ya walemavu, mayatima na wazee. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna maono makubwa katika kuunganisha nguvu kazi, rasilimali watu baina yetu sisi kama wahitimu, kuwezesha miradi ya kibiashara na kiuchumi yenye lengo la kupunguza kuomba na changamoto za kutokutimiza mafanikio ya kifedha katika kupanga maendeleo ya Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna maono makubwa sana kwa mara nyingine ya kushirikiana na chombo chako na baraza letu tukufu ndani ya nchi yetu katika kutoa maoni kama wadau katika sera ya elimu na maendeleo. Tunakuahidi Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa tunakuletea maandiko na ushauri juu ya mapendekezo ya kuendelea kuboresha hali ya Waislamu Tanzania. Kirinjiko ina wasomi wengi Mheshimiwa mgeni rasmi. Wasomi hawa wametawanyika katika jamii ya Kiislamu ndani ya taifa letu. Tutaomba upokee na utupokee umoja wetu sisi kama vijana wako, hususani na utupe nafasi ya kusema mema na kuwa wasemaji wako kwenye eneo la ustawi wa vijana na Uislamu nchini Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho tunaomba kuleta maombi yafuatayo kama msaada na malezi. Tunategemea kumalizia utaratibu wa usajili wa umoja wetu na kuwa rasmi mwezi wa 5. Tunakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi uwe mlezi wetu, na tunakuahidi tutakuwa wachapakazi kwa maslahi mapana ya Waislamu. Hakika haya yalikuwa ni zaidi ya maadhimisho. Ukiachana na raha walioipata wengi baada ya kukutana na wapendwa wao baada ya kupotezana miaka mingi, lakini pia wengi wamebaki na swali moja: nini kitafuata baada ya tarehe 19?